علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ معزز سامعین اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شادی کی رسومات اور فضول خرچ۔ رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں۔ کیسے انہیں جہیز دے کیسے کرے شادیاں، کیسے انہیں جہیز دے کیسے کرے شادیاں، جس غریب باپ کی ہو دو چار بیٹیاں۔ محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کے تمام مرحلات میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضروری نکاح بھی ہے۔ اسلام نے نکاح اور شادی شدہ زندگی کے تمام احکام بھی بیان فرمائے، بلکہ اسے عبادت اور ایمان کا ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا۔ نکاح سادگی سے کرو کہ جب کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام دے جس کے تمہیں اخلاق اور دین پسند ہے تو اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کراؤ۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کے موجودہ زمانے میں ہم نے خود ہی نکاح جیسی سنت کو حرام، رسم و رواج، ناجائز پابندیوں کو فضول خرچ سے مشکل بنا دیا۔ شادی بیاہ کو مشکل بنانے والوں کچھ رسم رواج ہیں۔ محترم حضرات، ہمارے معاشرے میں مغنی کے نام پر دور تکلف دعوتوں پر لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور اگر لڑکی کا باپ اس پرساختہ میں پورا نہیں اترتا تو اسے رشتہ داروں اور برادری کی طعنے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ مغنی توڑنے کی بھی دھمکی سننی پڑتی ہے۔ محترم حضرات، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے لوگوں کے مجموعے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور قورمے بریانی کی دعوت لازمی سمجھی جانے لگتی ہے۔ ارے یہ نہیں، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں جنہیں بغیر کھانا کھلائے بھیجنا ناک کٹانے کے برابر ہوتا ہے، اور اب لوگ شادی ہال سے بینکٹ ہال کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں جنہوں نے اخراجات میں اضافہ کر دیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، براتیوں کی تعداد تو اللہ اکبر، لڑکی کی باپ کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں براتیوں کو شادی ہال میں لے جایا جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں، سن لو، سن لو، نکاح کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں، نکاح تو 5 لوگوں میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے دلہا دلہن مولوی اور 2 گواہوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں لڑکے کے دوست کا جمع ہونا، نکاح کے لیے ضروری نہیں رشتہ داروں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری نہیں برادری کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری نہیں کنبے کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری ہے صرف 5 لوگوں کا ہونا۔ ان سب رسموں کے باوجود بھی بےہودہ رسم جیسے جوتا چرائی، راست نبوی سے دلہے کی جیب صاف کی جاتی ہے، اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ان سب رسموں میں فضول خرچی کے ساتھ ساتھ جس طرح شرم و حیا کا خون کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک ہی اسٹیج پر لا کر دلہا دلہن کو بیٹھا دیا جاتا ہے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ نکاح ہو گیا، دلہا اپنی دلہن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا نکاح پورے محلے کے ساتھ نہیں ہوا کہ تیرے دوست بھی دیکھے، تیرے رشتہ دار بھی دیکھے، اور تیرے پڑوسی بھی دیکھے، اور تیری ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھے۔
अरे मुझे बताओ तो सही, क्या उसका निकाह सबके साथ हुआ है? ए मुस्तफा के गुलामों, ये इंतजामात और कोई नहीं, खुद लड़की का बाप ही करता है। मैं कहती हूँ कि लड़की वालों को लड़कों वालों से डिमांड करनी चाहिए कि हमने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किया। आपने कहा फला फर्नीचर बोलो, हमने कबूल किया। आपने कहा फला कार दो, हमने कबूल किया। आपने कहा तरह तरह का खाना हो, हमने कबूल किया। लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी होगी, हम एक ही स्टेज पर लाकर तुम्हारे बेटे और अपनी बेटी को नहीं बैठाएंगे। हम औरतों का इंतजाम अलग रखेंगे और मर्दों का इंतजाम अलग करेंगे, और तुम्हारे बेटे को अलग बैठाएंगे, अपनी बेटी को अलग बैठाएंगे। ये होना चाहिए था। लेकिन बाप भी अपनी शान दिखाने के लिए ऐसे इंतजामात को कबूल कर लेता है और अपने महंगे फंक्शन हॉल की वजह से अपनी बेटी को लाकर वहीं स्टेज पर ही बैठा दिया जाता है। उसके पास कोई चादर नहीं होती, कोई पर्दा नहीं होता, कोई नकाब नहीं होता। अगर घूंघट भी है तो थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर में वो घूंघट भी हट जाएगा, हाथ पैर भी हिलेंगे, कपड़े भी ऊपर नीचे होंगे, पीठ भी दिखाई देगी। अल्लाहु अकबर। बेगैरती और बेतहाई का जनाजा ऐसा निकलेगा कि वही स्टेज पर जमा होकर लड़की की सहेलियां मजाक करना शुरू करेंगी, लड़के के दोस्त मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। आपस में कितना दोस्तियां होगी और आपस में कितने फोन नंबर एक्सचेंज होगी। अरे मुझे बताओ तो सही, खामोश क्यों बैठे हो? जवाब तो दो, बोलते क्यों नहीं? सही बेटी का निकाह करा रहे हो या हमने कोई हराम खाने का अड्डा सजाया हुआ है? अरे हमें अपने मुआशरे को बचाना है, इसमें हमें अपनी सोसाइटी को बचाना है। अरे मुसलमानों, तुमने देखा होगा जब बेटी का निकाह होता है तो वीडियो शूटिंग वालों को बुलाया जाता है और वीडियो शूटिंग वालों को दुल्हन से कम इज्जत नहीं दी जाती। कोई औरतों में जाए या ना जाए, वीडियो शूटिंग वालों को बाकायदा लेकर जाया जाता है। दूल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा बाद में देखता है, पहले वीडियो शूटिंग वाला उसका चेहरा देख लेता है। दूल्हा अपनी दुल्हन को बाद में लेकर जाता है, पहले वीडियो शूटिंग वाला उसे लेकर जाता है और उसके जिस्म का, उसके हुस्न का मुआशरा कराने के लिए बाकायदा वीडियो शूटिंग कराई जाती है। ये हर कोई देखता है, लेकिन किसी की ज़बान नहीं फूटती कि रोक दे। वीडियो शूटिंग वालों ने कहा घूंघट उठा दो, तो लड़की ने घूंघट उठा दिया। वीडियो शूटिंग वालों ने कहा घूंघट डाल दो, तो लड़की ने घूंघट डाल दिया। जैसे जैसे वीडियो शूटिंग वाला कहता है वैसे वैसे दुल्हन करती है। अरे मुझे बताओ तो सही, ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे निकाह किसी से, इताअत किसी की। अरे निकाह किसी से, इताअत किसी की। अरे निकाह किसी से, घूंघट उठाया किसी ने। अरे फजूल खर्च करने वालों, बेहुदा रस्म को जरूरी मानने वालों, जरा उस गरीब बाप की तरफ गौर करो जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी का जहेज इकट्ठा करने में लगा दिया और तुम्हारे फजूल रस्मों, फजूल खर्ची के चक्कर में उस बेटी का निकाह होना दुश्वार हो गया। ए मुस्तफा के गुलामों, तुम्हें तो ये होना चाहिए कि तुम सुन्नत पर अमल करते, सुन्नत के तरीके से निकाह करते। आखिर में दुआ ये है, अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी व आखिरी ज़िबा की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस मदरसे को दुनी रात चौकनी तरक्की अता फरमाए। निकाह करो ऐसी सादगी के साथ, निकाह करो ऐसी सादगी के साथ जैसे हज़रत फ़ातिमा का निकाह हुआ हो हज़रत अली के साथ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई अजीज दोस्तों, ये जलसा है या मेला है कोई, ये मेरे जवान दोस्त जो खड़े हुए हैं